بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو زنا سے متعلق ہے، یعنی کسی اجنبی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا، اس کی سزا کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے اور زنا کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1، زنا زانی کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، زنا آدمی کو محتاج اور فقیر بنا دیتا ہے۔ اور نمبر 3، اس کی عمر گھٹا دیتا ہے۔ یہ دنیا کے 3 نقصانات ہیں۔ اور آخرت کے 3 نقصانات، نمبر 1، زنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر 2، سخت حساب۔ اور نمبر 4، جہنم میں مدتوں رہنے کا سبب ہے۔ تو زنا کے 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی قیامت کے دن، یعنی زنا کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے، اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق میں پہچانے جائیں گے۔ ان کی شرمگاہیں بدبودار ہوں گی، ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو حضرت مالک علیہ السلام ان کو آگ کی ایسی قمیص پہنائیں گے کہ اگر اس کو اونچے اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر لمحہ بھر کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ پھر حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے، اے عذاب کے فرشتوں، ان زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو، کیونکہ یہ حرام دیکھتے تھے، یہ زنا کے مناظر دیکھتے تھے، یہ اجنبی عورتوں کو دیکھتے تھے، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات مناتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دو، کیونکہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ ان کے پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے باندھ دو، کیونکہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے، ہاں ہاں ضرور، تو وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے اور ان کی آنکھیں آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے، تو وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے فریاد کریں گے، اے عذاب کے فرشتوں، ہم پر رحم کرو، ایک لمحہ کے لیے تو ہم سے عذاب کم کر دو۔ فرشتے کہیں گے، ہم تم سے کیسے عذاب کم کر دیں، ہم تم پر کیسے رحم کریں، جبکہ اللہ رب العالمین قہار و جبار تم پر غضب فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، حرام دیکھا، اس کی آنکھوں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دے گا۔ اور جس نے کسی عورت سے زنا کیا، ناجائز تعلقات قائم کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر سے پیاسا، روتا، غمگین، سیاہ چہرہ اور تاریکی کی حالت میں اٹھائے گا۔ اس کی گردن میں آگ کا طوق اور جسم پر پگھلتے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا۔ اللہ رب العزت نہ تو اس سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا، جس نے کسی شادی شدہ عورت سے ناجائز رشتہ تعلق بنایا، تو قبر میں اس امت کا نصف عذاب اس مرد اور عورت کو ہوگا، یعنی شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے مرد اور اس پر راضی ہونے والی عورت کو ہوگا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اس زانی کی، اس زنا کرنے والے کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کو دے دے گا، اور اس کے شوہر کے گناہ اس زانی یعنی زنا کے کرنے والے کے ذمہ ڈال دے گا، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ اس وقت تک ہوگا جب شوہر کو زنا کا علم نہ ہو، اور اگر اس کے شوہر کو خبر ہوئی کہ کسی نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے اور وہ خاموش رہا، اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ تو دیوس پر حرام ہے۔ دیوس وہ شخص ہے جسے اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کی ناپسندیدہ بات یعنی گناہ کا علم ہو اور وہ خاموش رہے، ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بے شک 7 آسمان زانی اور دیوس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ زانی قیامت کے دن
जिना करने वाले क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि उनकी शर्मगाहों पर आग दहकती होगी, उनके हाथ उनकी गर्दनों के साथ बंधे होंगे, अजाब के फरिश्ते उनको घसीटते हुए सदा लगाएंगे, ये जानी है जिनके हाथ गर्दनों के साथ बंधे हुए हैं, जो अपनी शर्मगाहों में आग लिए हुए आए हैं। फिर उनकी शर्मगाहों को वसी कर दिया जाएगा, कुशादा कर दिया जाएगा, जिससे उनकी शर्मगाहों से निहायत ही सख्त बदबूदार आग की भाप निकलेगी। अजाब के फरिश्ते कहेंगे, ये इन जानियों की शर्मगाहों की बदबू है जिन्होंने जिना करने के बाद तौबा नहीं की थी। तुम सब इन पर लानत करो जैसा कि अल्लाह ने इन पर लानत फरमाई है। उस वक्त हर नेकोबद उन पर लानत करते हुए कहेगा, या अल्लाह तो इन जानियों पर लानत फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिना से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शबे मेराज मैंने कुछ मर्दों और औरतों को देखा कि सांपों और बिच्छुओं के साथ कैद हैं और वो उनको डस रहे हैं। हर किसी की शर्मगाह को सांपों और बिच्छुओं के दरमियान घसीटा जा रहा है। बिच्छू अपने डंकों से उन्हें अजियत दे रहे हैं और हर डंक में जहर की एक थैली है, वो जिसे भी काटते उसके जिस्म में जहरीली थैली उंडेल देते और उनकी शर्मगाहों से पीप बहता है जिसकी बदबू से जहन्नमी चीखते चिल्लाते हैं और वो अपने बालों से लटकाए गए हैं। मैंने जिब्राइल से दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल ने अर्ज की, ये जानी मर्द और जानी औरतें हैं। हम दोज़खियों के अमल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब से उसकी पनाह मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने किसी अजनबिया औरत से मुसाफा किया यानी हाथ मिलाया, किसी अजनबिया औरत से मुसाफा किया हाथ मिलाया, वो बरोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसका हाथ आग की जंजीर से गर्दन के साथ बंधा होगा। और अगर उस मर्द ने अजनबिया से जिना किया होगा तो उसकी रान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मैंने फला महीने में फला जगह पर फला के साथ ऐसा यानी जिना किया था। उस वक्त उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा तो उसका चेहरा बगैर गोश्त के हड्डी का रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गोश्त से फरमाएगा, मेरे हुक्म से पहली हालत पर लौट आ, तो वो गोश्त दोबारा उसके चेहरे पर जम जाएगा और जानी का चेहरा जिना करने वाले का चेहरा तारकोल से भी ज्यादा सियाह हो जाएगा। जानी जुर्रत करते हुए कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने तो कभी गुनाह नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला जुबान को हुक्म देगा, गूंगी हो जा, बस वो गूंगी हो जाएगी। तो उस वक्त आज़ाए बदन बोलना शुरू करेंगे। हाथ कहेगा, इलाही मैंने हराम को छुआ था। आँख कहेगी, मैंने हराम की तरफ देखा था। पाँव कहेंगे, हम हराम की तरफ चले थे। शर्मगाह कहेगी, मैंने हराम फेल किया था। मुहाफिज फरिश्ता कहेगा, मैंने सुना था। दूसरा फरिश्ता कहेगा, मैंने लिखा था। और जमीन कहेगी, मैंने देखा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मुझे तेरी हराम कारी का इल्म था, उसके बावजूद मैंने तेरी पर्दा पोशी फरमाई। ऐ मेरे फरिश्तों, इसको पकड़कर मेरे अजाब में डाल दो और इसे मेरी नाराजी का मजा चखाओ। जिसने बेहयाई की उस पर मेरा गजब इंतहाई सख्त होगा। ऐ लग़ज़िशों और अयूब में मुब्तला शख्स, गफलत से बेदार हो जा। मौत के बाद कौन तेरी तरफ से माफ़ी मांगेगा और तौबा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को इस हाल में देखना पसंद फरमाता है कि उसका बंदा उसकी बारगाह में आजिज़ी व इनकिसारी करते हुए दुआ में मशगूल हो। अगर वो इससे मांगे तो वो उसे अता फरमाता है और दुआ करे तो कबूल फरमाता है। आगाह हो जाओ, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं तौबा करने वालों का दोस्त, मखलूक के धुतकारे हुओं का सहारा और फरियाद करने वालों का फरियाद रस हूँ। है कोई जिसने मुझसे सवाल किया हो और मैंने उसे महरूम रखा हो? है कोई जिसने तौबा की हो और मैंने कबूल न की हो? और है कोई ऐसा जिसने मुझसे मांगा हो और मैंने उसे अता न किया हो? मैं करीम हूँ और करम मेरी तरफ से है। मैं जवाद हूँ और जूदो अता मेरी ही तरफ से है। मैं उसको भी अता करता हूँ जो मुझसे मांगता है और उसे भी जो नहीं मांगता। मेरी रहमत के दरवाजे से गुनहगारों को धुतकारा नहीं जाता। तो मुहतरम सामीईन व नाज़रीन, ये जिना करने वालों की सजा है। इस कदर खौफनाक अजाब है जिना करने वालों के लिए। इसलिए जिना से हमें दूर रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिना से महफूज फरमाए। आमीन।